آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک ایسے ماحول کے اندر ہیں جو کہ اسلامی ماحول تو ہے ہی ہے، لہذا آپ اپنے اندر یہ فکر کریں کہ میرے ایک ہاتھ میں سب سے پہلے دایاں ہاتھ میں قرآن مقدس ہو اور بایاں ہاتھ میں انگلش ہو، ہندی ہو اور میتھ کی کتاب ہو۔ آپ اگر اس طریقے کی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ آپ دیکھیے گا بڑے سے بڑے انجینئر اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے پروفیسر بھی، ایک عالم دین جس کا نام آج پوری دنیا جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پیر حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، بہت بڑے اللہ والے، مگر وہ اسی اسکول کے اندر پڑھے، میٹرک کیے، انٹر کیے، بی اے کیے، اس کے بعد الحمدللہ یہ دینی تعلیم سے شغف رہا۔ آج وہ گھنٹوں بھر انگلش بولتے ہیں اور انگلش میں اسپیچ دیتے ہیں، اور پھر اللہ والے ہیں، شریعت کا پابند ہے، سنت کا پابند ہے۔ اسی لیے میں تمام بچیوں سے کہوں گا اور میں بچوں سے کہوں گا کہ یہ بشرا جبین آپ کو یہ نصیحت کر رہی ہے تعلیم کے ذریعے سے، اور ایک پڑھنے کے ذریعے سے، ایک عمل کے ذریعے سے آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے، آپ کو یہ نصیحت کر رہی ہے۔ یہ نعمان اختر تو بول کر کے نصیحت کر رہا ہے، مگر بشرا زمین یہ عمل کے اعتبار سے آپ کو نصیحت کر رہی ہے کہ اے میری بہن، تم انگلش تو پڑھو مگر تم اپنے سب سے پہلے اپنی زبان میں سویرے اٹھتے ہو، لہذا اپنی زبان میں قال اللہ اور قال الرسول کی آواز کو بلند کرو، اور تیری زبان قال اللہ اور قال الرسول سے رتب اللسان رہے، تر رہے، اور اس کے بعد انگلش پڑھو، لہذا تم بڑے سے بڑے ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو یا جون سے بھی چیز بناؤ، مگر سب سے پہلے تم قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے میری بچیوں؟ کریں گے انشاءاللہ؟ میرے بچے کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، ہم سب سے پہلے سوئیں گے تو دعا پڑھ کے سوئیں گے، کھانا کھائیں گے تو دعا پڑھ کر کے کھانا کھائیں گے، دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھائیں گے، ہم اسکول آئیں گے تو سلام کر کے آئیں گے، اسکول سے جائیں گے تو سلام کر کے جائیں گے، ماں باپ کے پاس پہنچیں گے تو بھائی بہن کو سلام کریں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تاکہ آپ کے گارجن اور آپ کے والدین خوش ہو کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی اسکول تو پڑھتی ہے مگر اسلام کا کلچر اس کے سامنے ہے اور اسلام کا تہذیب ان کے سامنے ہے، شریعت سنت کا یہ پابند ہے، تو یقیناً باپ کا دل بہت خوش ہوگا اور دل سے دعائیں دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور مبارکبادی کے لائق ہے۔ الحمدللہ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا محبوب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے بھی حافظ قرآن، اللہ ان کے سر پہ تاج رکھے گا انشاءاللہ، پھر بیٹی بھی حافظہ ہے، اور انشاءاللہ ان کے ماں، اس بشرا زبی کے ماں اور باپ کے سر میں کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ تاج رکھا جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت کے اندر بھی کامیابی، ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی۔ ارے کل بشرا زبی جب میدان محشر سے گزرے گی، اللہ کہے گا اے بشرا زبی کہا ہو، لہذا تم اپنی ماں کو بھی ساتھ لے لو اور چچی کو بھی ساتھ لے لو، بہن کو بھی ساتھ لے لو، خالہ کو بھی ساتھ لے لو، پھوپھی کو بھی ساتھ لے لو، اور اپنے رشتہ دار کو ساتھ لے کر کے تم جنت میں چلی جاؤ۔ یہ بشرا زبی سے اللہ کہے گا اے بشرا زبی، تم کل دنیا کے اندر یہ قرآن مقدس حفظ کر کے پورے دنیا کے اندر تم میرا ایک پیغام پہنچایا، اور یہ قرآن کی بلندی کا
एक नमो नमूद तो दुनिया के अंदर फैलाया, लिहाजा आज तेरा मकाम तो ये है कि तुम कुरान करीम पढ़ता जा और तू जन्नत के बाला खाने में चलता जा। और मेरी प्यारी बेटियों और बहनों और अजीज बच्चियों और तालिबातों, याद रखो, लिहाजा तुम भी अपने दिल के अंदर शौक और ज़ौक़ पैदा करो कि हम कुरान मुक़द्दस का हिफ्ज़ करेंगे, चाहे वो एक पारे क्यों ना हो, ये 2 पारे क्यों ना हो, 10 सूरतें तो याद हो ही, ताकि आपकी नमाज सही तरीके पे हो सके और तुम सही तरीके से नमाज अदा कर सको। करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ के टीचर बड़े मुबारकबादी के लायक है माशाल्लाह। कहाँ है वो सब टीचर भाई माशाल्लाह, यहाँ के पढ़ाने वाले माशाल्लाह, आपने भाई कमाल कर दिया माशाल्लाह, बहुत मुबारकबादी के लायक है। और बच्चियों को इसे तालीम दीजिए। मदरसे में बच्चियां और बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, मगर स्कूल में हो जाना ये अनोखी चीज है जी। हमारे नैयद भारती साहब तो माशाल्लाह इस मौजू पे अभी ये गुनगुनाए नहीं, मगर गुनगुना था, वक्त की किल्लत थी और बच्चे धूप में भी है, और ऐसे कोई प्रोग्राम हो तो इसके लिए भी इंशाल्लाह इंतजाम किया जाए और धूप से भी इंशाल्लाह बचाया जाए। मगर बच्चियां बड़ी खुशी से धूप में है कि मेरी बहन बुशरा जमी हाफिजा हो गई, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और उसको पता ही नहीं चल रहा है कि धूप है कि क्या है, धूप है कि क्या है, पता भी नहीं चल रहा माशाल्लाह। अल्लाह खैर फरमाए और ये स्कूल को अल्लाह ताला इल्म का गहवारा बनाए, मरकज बनाए, और दुनिया के तमाम स्कूलों को अल्लाह गहवारा बनाए और मरकज बनाए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पहुंचे और तमाम इदारों के अंदर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े। अभी मैं मदरसे के अंदर था और कई लोग आए हुए थे, मैंने एक रोया, और मैं यहाँ पे भी कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े इदारों की जरूरत है, स्कूलों की जरूरत है, क्योंकि हमारे इस जोकी और पलासी के अंदर मैं समझता हूं कि 1 लाख बच्चा पढ़ने के लायक है। मुफ्ती साहब, 1 लाख बच्चा पढ़ने के लायक है। कुछ इदारे ऐसे हो कि एक मदरसे के अंदर 1,000 बच्चे अगर हो, तो ऐसे पलासी और जोकी के अंदर 15 से 20 मदरसा अगर होगा, जो कि 1,000 बच्चा अगर रखेगा, और तो 20 ही हजार बच्चे उसमें आ पाएंगे, बाकी बच्चे का जिंदगी क्या हाल होगा। मगर उतना भी नहीं हो रहा है, इसीलिए हर एक आदमी फिक्र करे भाई कि स्कूल हो, मदरसे हो, ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करे बच्चे, और उसकी फिक्र करे कि हमारे बच्चे कैसे तालीम याफ्ता हो जाए और शरीयत सुन्नत का पाबंद हो जाए, और मदरसा चलाने की, स्कूल चलाने की फिक्र करे। और हमारे डायरेक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये फिक्र किया और थोड़ी सी मेहनत किया, तो इतने बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए हैं। और हमारे भाई अलहाज मौलाना रिजवान साहब के भी स्कूल है, मदीना नेशनल स्कूल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे भी काफी बच्ची हैं जी। हमारे मौलाना रिजवान साहब के भी मदीना जो नेशनल स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पे भी काफी बच्चे और बच्चियां हैं और अच्छी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, दीनदार भी है, और इनके साहबजादे मेरे इदारे के अंदर भी है। इसलिए मैं तमाम स्कूल वालों से गुजारिश करूंगा कि आप दीन ये असली उलूम तो देते ही है, लिहाजा आप दीनी उलूम का भी 1 न 1 घंटी रखिए, जो कि आपके बच्चे बेहतर कुरान पढ़ सके। आप हर स्कूल में एक टीचर ऐसा रखिए, उस्ताद ऐसा रखिए जो बेहतरीन कुरान पढ़ना जानता हो और कुरान पढ़ता हो और तलफ्फुज़ के साथ बच्चे को पढ़ा सकता हो। लिहाजा उसको जरूर पढ़वाइए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग से राब्ता भी रखिए। कभी कभी हम लोग आएंगे, जांच पड़ताल भी कर लेंगे कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, निगरानी भी हो जाएगी, और इंशाअल्लाह बच्चे अच्छे कुरान करीम पढ़ने वाले हो जाएंगे। और अगर इंशाअल्लाह 10-20 हजार बच्चे अच्छे कुरान करीम पढ़ने वाले हो जाएंगे, तो फिर पूरे समाज के अंदर इंशाअल्लाह उसका देखा देखी, और वो उसको पढ़ाए, वो उसको पढ़ाएगा, लाखों बच्चे बेहतरीन कुरान करीम पढ़ने वाले हो जाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा, और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें,
اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔